मेरे सज्जनों बेलियो ते बुजुर्गो, मैं हाँ शायर नज़ीर सुल्तानी ते तुसी वेख रहे हो GS स्टूडियो। GS स्टूडियो पेश करदा है दास्तान जनानी दे मकर। इस दास्तान दी फरमाइश करदे ने कबीर वाले तो हाजी मुहम्मद रमज़ान साओ, अमान सलाले तो अख्तर पहौड़, तलहाल पट्टी, होशियारपुर इंडिया तो कमलजीत, नार्वे तो तसव्वर हुसैन वड़ैच, इटली तो जफर बबली पट्टी, स्पेन तो मुहम्मद नवाज गुजर, इंग्लैंड तो बलबीर सिंह कंवल, रसूलपुर जट्टां तो तारक महमूद जट ते बाबा असलम रहमानी, सियालकोट तो सरफराज अहमद जट, चक नंबर 103 6R तो इश्तियाक कादरी, पिंड कक्कड़ गिल तो अब्दुल रशीद गिल, शेखुपुरा तो बाबा बूटा रहमानी, स्पेन तो चौधरी नवाज गुजर, चढ़दे पंजाब तो बिट्टू लहरी ते गुरदीप सिंह, अमान सलाले तो जौहरी मुहम्मद शरीफ, कैनेडा तो बिल्लू शाह, लाला मूसा खोड़ियां तो चौधरी जफर इकबाल। ते मेरे दोस्तों हुण आने असीं अपनी अज दी दास्तान वाले। मेरे सज्जनों, किसी जमाने विच एक बादशाह अपना दरबार ला के बैठा सी। वो अपने दरबारियां नूं कहण लगा कोई कहानी सुनाओ। एक दरबारी कहण लगा जी सरकार, मैं तुहानूं जनानी दे मकर दी कहानी सुणावांगा। बादशाह कहण लगा सुनाओ। दरबारी कहण लगा किसी पिंड विच एक नौजवान जिमीदार रहिंदा सी। वो अपने काम कार तो वेला हुंदा ते वडेरे बजुर्गां दी महफिल विच जा बहिंदा तां जे अकलो दनाई दीयां गल्लां सिखे। वो उन्हां दीयां गल्लां सुण के अपने आप नूं भी अकलमंद समझण लग पिया सी। ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਏ ਤੇ ਅਕਲਮੰਦ ਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਲੜਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਾਬਤ ਕਰ। लड़की कहन लगी चंगा, जे तुसी जिद करदे हो ते वेला आया ते मैं ये साबित कर दियांगी। ते फिर एक दिन जिमीदार अपने खेतां विच हल वाह रिहा सी। ओदी जनानी सवेर दा खाना लैके गई ते फिर की होया ये तुहानूं गा के सुना रहे ने सादिक पट्टी बागमोड़ वाले। रिकॉर्ड करदे ने लाला जी ते लिखदे ने शायर नज़ीर सुल्तानी। जादो रोटी लैके जांदी मच्छियां बेचे बंदा, लै लो मच्छी तारी नाले बिच कोई ना कंडा। औरत ने एक मच्छी लैके पल्ले बिच लपेटी, लैके रोटी खेतां दे विच आई छेती छेती। आखन लगी रोटी खाना आखन लगी रोटी खा ले ठंडी हो ना जावे। बंदा ओदा खेतां दे विच सजनो हाल चलावे। कहंदा इत्थे रख दे मैं एक चक्कर ला के आया। एक साल जी कटिया ओने हाल नूं फिर घुमाया। मेरे सज्जनों, इन्हें चिर नूं जनानी ने मच्छी कढ़ के उस जगह ते दब दी जिथों हल लंघना सी। जदों हल उथों लंघिया मच्छी उत्ते आ गई। जिमीदार पहलों ते बड़ा हैरान होया, फिर खुशी खुशी मच्छी लैके अपनी जनानी कोल आया ते कहण लगा मैनू खेत विचों मच्छी लभी है, इनू जाके दोपहर दे खाने विच पका के लियाई। जनानी कहण लगी सुके खेत विचों मच्छी कित्थों आ गई। खैर उन्हें क्या ठीक है। फिर की होया ये तुहानूं गा के सुना रहे ने सादिक पट्टी। मच्छी लैके घर नूं टुर पई, मच्छी लैके घर नूं टुर पई। राह दे विच ओने सट्टी उस पकाए आलू जाके नाले चटनी कुट्टी। खाना लैके आई जिस दम पौना जट न चुकिया। वेखे आलू पक्के ओने रन नूं फड़ के कुटिया। तेनू दित्ती मच्छी आलू तू पका के आई। दस तू मैनू मच्छी केड़े खाते रन्ने पाई। कहंदी निसी
ਮੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਆਲੂ ਸਣ ਕੱਲੇ ਹੋਰ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਵਨ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪਕਾਏ ਕੱਲੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਨੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਏ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਆਲੂ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਜ਼ਨਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਹਲ ਵਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚਕਰਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੇ ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਛੀ ਨਿਕਲੀ ਏ। ਜ਼ਨਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ। ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਲ ਕੀਮਤ ਉਹਨੂੰ ਓ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ, ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਲ ਕੀਮਤ ਉਹਨੂੰ ਨਬਜ਼ ਜਾ ਬਹਾਈ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਚੜ ਗਈ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਯਾਰ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਖਿਲਾਇਆ। 2 ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਜਾਦੋ ਯਾਰੋ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਕੜੀ, ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਯਾਰੋ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਈ ਲੱਕੜੀ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਬੀਵੀ ਤਾਈ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਹੋਇਆ, 2 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਾਈ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋਂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਲਮੰਦ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਾਬਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਗਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ 101 ਮਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕਾਤਬ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੇ ਕਾਪੀ ਫੜ, ਚੱਲ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਕਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਈਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਫੌਰਨ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਕਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਦੋ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਦੋ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਔਰਤ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਢੱਗਾ ਖੂਹ ਪਿਆ ਗੇੜੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਕੇ ਮਗਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿਆ, ਕਾਤਬ ਉਤਰਿਆ ਘੋੜੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਕਰ ਵਹਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਘੜਾ ਚੁਕਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋਂ ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕਾਤਬ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਕਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ। ਔਰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਘੜਾ ਚੁਕਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਾਂ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਚੁਕਾਇਆ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤ ਨੇ ਘੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਘੜਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਰਾਹੀ ਮੁਸਾਫਰ ਏ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਘੜਾ ਚੁਕਾ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਘੜਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਘੜਾ ਤੋੜਿਆ ਸੂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਭੰਨਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਸਮਾਂ ਖਾਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮਕਰ ਵਿਖਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਕਰੀ ਵਿਖਾਈ ਏ
ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਮਕਰ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਕਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਕਰ ਇਹਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਤਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਪੀ ਪਾੜ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਮਕਰ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖਨੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦਾਸਤਾਨ ਮੁੱਕ ਗਈ। GS ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਇਸਕਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।